औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मुंगा स्टडी को द क्लास 11th टॉपिक दे एरर राजू एरर स्टडी कुछ एरर सतवीलिशी जो द एरर पील मुंगा इज द को डिफिनीशन गुरच द एरर डिफिनीशन संग दे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। The difference between actual value and measured value is called error. यानी चिकलमुंगा the actual value और the measured value difference वालू दे actual value और the measured value the difference तमुंगा सवई दे तमुंगा error वही चिकलमुंगा difference वालू the actual value और the measured value दा the actual value और the measured value the difference तमुंगा सवई error वतवई लक मैथमेटिकली दा मुंगा दासी लिखली शो एरर बराबरी जमुंग सरा द एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू चिकल मुंगा द एक्चुअल वैल्यू ना मेजर्ड वैल्यू माइनस को चिसतिराल दा जमुंग सरा सही दा जमुंग सरा एररी न चिकल जमुंग सरा द एक्चुअल वैल्यू न मुंगा माइनस को मेजर्ड वैल्यू देना चिसरा शी दे तुमंगा सवई एरर वतवई न जक मुंगा विच द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मुंगा पदी बानी यो मिसाल वर्को लका फॉर एग्जांपल मुंग विच द जी जमुंग सर एक्चुअल वैल्यू दा जमुंग सर द जी एक्चुअल वैल्यू दा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द जी एक्चुअल वैल्यू जमुंग सर बराबरी द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वस मुंगा का फर्स क्या पयो पेंडुलम बानी द जी वैल्यूज मयर कडल और द जी जमुंग सर मेजर्ड वैल्यू फर्स क्या जी1 जमुंग सर बराबर शो यो मेजर्ड मुंगा यो मेजरमेंट मुंगा वको पाई के जमुंग सर द जी वैल्यू राला जी1 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राला मुंगा अगेन चिकमिन द जी वैल्यू मयर कड़ा जमुंग सर जी2 मेजरमेंट रागे 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दा शांत के मुंगा पद्रेम जल चिकल द जी वैल्यू मयर कड़ा जी3 मेजरमेंट जमुंग सर बराबर शो द 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दा जमुंग सर दा द्रे जी1 जी2 और जी3 दा जमुंग सर मेजर्ड वैल्यूज दी और जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा जमुंग सर द जी एक्चुअल वैल्यू दा वस मुंगा परे जी1 मेजरमेंट के एरर मालूम हो प जी2 मेजरमेंट के एरर मालूम हो पदे जी1 मेजरमेंट के एरर मालूम हो पदे जी2 मेजरमेंट के एरर मालूम हो और ब्या पदे जी3 मेजरमेंट के एरर मालूम हो नुमारी कली दी एरर इन जी1 नो प जी1 मेजरमेंट के एरर बराबर जमुंग सरा द जी एक्चुअल वैल्यू दा माइनस और जी1 जमुंग सरा मेजर्ड वैल्यू दा नमुंगा द जी ना जी1 माइनस को जी जमुंग सरा बराबर द 9.8 और माइनस जी1 बराबर द 9.7 द 9.8 ने चिकलमुंगा 9.7 माइनस को देन रहा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी प जी1 मेजरमेंट के पदी जी1 मेजरमेंट के जमुंग सरा एरर बराबर दे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दगा शांत के मुंगा प जी2 मेजरमेंट के एरर मालूम हो एरर इन जी2 दा बराबर जमुंग सरा द एक्चुअल वैल्यू माइनस जी2 मेजर्ड वैल्यू जो द जी वैल्यू जमुंग सरा बराबर वो द 9.8 माइनस और जी2 जमुंग सरा बराबर दे द 9.6 नकले चुंगा द 9.8 ना 9.6 माइनस को देन रहा जमुंग सरा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नमुंग वी प जी2 मेजरमेंट के जमुंग सरा एरर बराबर शुदा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा जमुंग सरा प जी2 मेजरमेंट के एरर रहा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दगा शांत के मुंगा प जी3 मेजरमेंट के एरर मालूम हो जो एरर इन जी3 दा बराबर जमुंग सरा जी एक्चुअल माइनस जी3 मेजर्ड वैल्यू जो जी जमुंग सरा बराबर दे 9.8 और माइनस और जी3 जमुंग सरा बराबर दे 9.5 नकले चुंगा द 9.8 ना 9.5 माइनस को देन रहा जमुंग सरा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नमुंग विच प जी3 मेजरमेंट के जमुंग सरा एरर बराबर शुदा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दा वो जमुंग सरा एरर द एरर डेफिनेशन ऑफ एरर बांधी रिलेटेड एग्जांपल वस राजू मुंगा काज इज ऑफ एरर था चिदा एरर वजह सरा एरर दसद वजह नाराजी जो राजू पदे बस मुंगा काज इज ऑफ एरर था जो काज इज ऑफ एरर के जमुंग सरा नंबर 1 दे नेग्लिजेंस आर इनएक्सपीरियंस्ड ऑफ ए पर्सन मुंग विच पयो मेजरमेंट के चिकल एरर राजी दादा एक्सपेरिमेंटर या द पर्सन द लापरवाही द वजह नाराजी नेग्लिजेंस मतलब दे लापरवाही दादा मतलब कम कस्ट एक्सपेरिमेंट्स की या एक्सपेरिमेंटर वतो द एक्सपेरिमेंटर द लापरवाही द वजह मुंग विच द बदे मेजरमेंट के सराजी एरर राजी नो या कुछ कम्युन द दी वजह नेग्लिजेंस की दिशी या च कम्युन इनएक्सपीरियंस्ड ऑफ ए पर्सन इन कम कस्ट एक्सपेरिमेंट की नो अगसरा द एक्सपेरिमेंट बारे के प्रॉपर नॉलेज निष्ठा नो पदी वजह मानी मुंग विच द दे कस्ट वजह न च कम्युन मतलब द इनएक्सपीरियंस द वजह न च कम्युन द पर मेजरमेंट के सराजी एरर राजी नो इनएक्सपीरियंस्ड ऑफ ए पर्सन द वजह न दागल त्यान रात लिशी मतलब लेक ऑफ नॉलेज होते विलिशु जो द लेक ऑफ नॉलेज द वजह न च कम देनो मुंगा विलिशु च पदे मेजरमेंट के सराजी एरर राजी दगा शांत के मुंग विच द्वेम रीजन इदारे छे कि दिशि छे
कस چې کوم دا مطلب ټکی یعنی مطلب د کم کس ایکسپریمنٹ کی دا سره پراپر نالج تري لیکن دا چې کوم اپریټس یوز کی هغه اپریټس سره خراب دي یعنی فالټي اپریټس ته وجه موږ ویل شو چې دا غلطیان راځي جو دویم کاز کې دي شي فالټي اپریټس جو دا فالټي اپریټس ته وجه هم چې کوم دا ایرر راتلی شي په میجرمنٹ کې او دریم نمبر ریزن دام کې دي شي چې ان اپروپریټ میتھډ وس موږ وی چې کفرس کې اپریټس هم ټیک د کس سره چې کوم کس ایکسپریمنٹ کوي دا سره چې کوم مطلب د ایکسپریمنٹ مبارک نالج هم شته لیکن هغه چې کومه فارموله یوز کی د ان اپروپریټ میتھډ مطلب داري دا چې کومه فارموله یوز کی کوم میتھډ یوز کی نو هغه سره هغه غلط دی نو په دې وجه باندې موږ ویل شو چې ان اپروپریټ میتھډ هم چې کوم نه دا ایرر یو کاس کی دي شي موږ چې کومه فارموله یوز کو کی دي شي دا د وجه نه غلطیان راځي موږ فارموله ټیک نه استعمالو نو په دې وجه باندې چې کوم نه موږ ویل شو چې دا ان اپروپریټ میتھډ د وجه نه هم چې کوم نه زمونږ په میجرمنٹ کې یا په ایکسپریمنٹ کې غلطیان راتلی شي اوس راځو موږ په دې پسې ټایپس اف ایررز ته چې د ایرر سو ټایپس دي نو موږ ویل شو چې د ایرر زموږ سره ټو ټایپس دي د ایرر سو ټایپس دي ټو ټایپس یو ته موږ سیستمټیک ایرر وای بل ته موږ رینډم ایرر وای د ایرر زموږ سره ټو ټایپس دي یو ته موږ سیستمټیک ایرر وای بل ته موږ رینډم ایرر وای اوس نمبر 1 چې کوم نه موږ سټډي کوو رینډم ایرر بیا پس موږ راځو سیستمټیک ایرر ته جو رینډم ایرر څه ته وای random error is said to occur when repeated measurement of the same quantity gives different result under the same condition مونږ وی چې random error به زموږ سره ال راځي چې کله موږ د یو سیم کوانټیټي میجرمنٹ کو بار بار او زموږ سره د سیم کوانټیټي انډر د سیم کنډیشن چې کوم ریزلټس راځي نو هغه سری هغه ډیفرنٹ دي لکه فرض کې موږ چې کوم نه دلته کې د دې اگزامپل ورکو چې فرض کې موږ یو پیر میجرمنٹ کو دا غینه ویلو رااله 2.2 بل پیر موږ میجرمنٹ کو دا غینه ویلو رااله 2.1 او بل پیر موږ میجرمنٹ کو دا غینه ویلو رااله 2.0 نو موږ وی چې موږ فرض کې دا لیټ سپوز موږ سره لینک یو پیر موږ سره 2.2 راغی بل پیر موږ سره 2.1 راغی بل پیر موږ سره 2.0 راغی نو موږ وی چې موږ سیم کوانټیټي میجر کو لینک میجر کو او زموږ سره چې کوم ریزلټس دي نو دا سره راځي ډیفرنٹ راځي نو دې قسم ایرر ته موږ رینډم ایرر وي چې کله موږ د سیم کوانټیټي میجرمنټس کو لکه فار ایگزامپل دلته موږ لینک میجر کو دلته موږ لینک میجر کو دلته هم موږ لینک میجر کو نو موږ د سیم کوانټیټي میجرمنٹ کو انډر د سیم کنډیشن او زموږ سره چې کوم ریزلټس راځي نو دا سری ډیفرنٹ دي نو دا قسم ایرر چې کوم زموږ سره راځي دی ته موږ رینډم ایرر وي نو د رینډم ایرر آسان تعریف موږ دا ولیکو چې رینډم ایرر is said to occur when repeated measurement of the same quantity gives different results under the same condition اوس موږ راځو د random error causes ته چې د random error causes سری لکه وجه سره د random error یو د random error چې کوم کاز دی هغه زموږ سره unknown دی یعنی مطلب د دې بلا شي ریزنز کې دي چې په دې وجه باندې موږ وایو چې د دې ریزن چې دی یا کاز چې نو دا موږ ته معلوم نه دی چې د دې درسه د وجه نه دا غلطیان راغلي نو په دې وجه باندې موږ وایو چې د random error کاز موږ ته معلوم نه دا unknown وي اوس راځو موږ وی چې کفرس کې موږ زموږ سره رینډم ایرر راځي نو د رینډم ایرر به موږ کومو څنګه نو د رینډم ایرر د کومولو لپاره یو آسان میتھډ دی موږ سواخلو جست موږ ایوریج واخلو بای ټیکینګ ان ایوریج موږ چې کوم نه جست ایوریج واخلو د ایوریج د سره موږ چې کوم نه ویل شو چې رینډم ایرر موږ څه کولی شو د ایوریج په مدد سره موږ رینډم ایرر کومولی شو لکه فار ایگزامپل لینک موږ دلته کې واغسو 2.2 دلته کې موږ واغسو 2.1 دلته موږ واغسو 2.0 د دې درې واړو ویلیوز به موږ ایوریج معلوم کو زموږ سره د دې ایوریج راځي 2.1 نو موږ وایو چې دا 2.1 چې کوم دا زموږ سره ایوریج ویلیو دا جدا به موږ اخلو اکوریټ ویلیو جو په دې وجه باندې موږ ویل شو چې کفرس کې موږ رینډم ایرر کومو جو موږ د درې واړو ویلیو ساخلو ایوریج باخلو نو د ایوریج په مدد سره موږ رینډم ایرر سکولی شو د ایوریج په مدد سره موږ رینډم ایرر کومولی شو دا زموږ سره رینډم ایرر اوس په دې پسې موږ راځو بل دویم نمبر سیستمټیک ایرر ته راځو دویم نمبر موږ څه ته راځو سیستمټیک ایرر ته سیستمټیک ایرر څه ته وایي د ایرر ویچ افیکټ آل د میجرمنټس ایکولی از کالډ سیستمټیک ایرر دا سه ایرر چې کوم افیکټ کوي ټول میجرمنټس یو شانته کې دي ته موږ سیستمټیک ایرر وایي ټول میجرمنټس ایکولی دا څنګه افیکټ کوي موږ وایو چې فرض کې لیټ سپوز زموږ سره چې کوم نه دا یو پیمانه ده دا سره لیټ سپوز دا زموږ سره موږ یو پیمانه ما جوړ کړی ده دلته دا وګورئ دا زموږ سره 0 دا زموږ سره 1 دا 2 3 په 3 پسې 5 ته په 5 پسې دی 6 موږ وایو چې فرض کې موږ لیټ سپوز د دې بال پوینټ چې کوم دی دا چې کوم دلته کې دا لاین را کړی دی مطلب یو بال پوینټ یا فرض کې یو سټیک ته موږ د دې سټیک لینک میجر کوو دا موږ د 0 نه واله تر د 6 پورې ډرا کړی دا ځکه موږ فرض کې موږ ته سو کوی چې د دې سټیک لینک ته چې
मिलीमीटर नو چې 6 मिलीमीटर د دې لینک ته زرا اعظم زه د ډیویژنز ته ګورم چې دا ډیویژن زموږ سره ټیک دی یا نه دي نو زه چې کله وګورم دلته کې چې کله راشم په 3 پسې ډایرکټ 5 دی نو مطلب دا چې یو ډیویژن زموږ سره په دې کې سره مس دی نو چې یو ډیویژن پکې مس دی نو زما د ریسټیک چې کوم لینک ته دا 6 میټر نه دی بلکې څومره دی 6 मिलीमीटर نه دی بلکې څومره دی 5 मिलीमीटर دی ولې ځکه چې موږ به د چین 1 سکو ماینس کو ځکه چې دلته کې یو ډیویژن سره مس دی نو موږ به ولیکو چې د چین به موږ 1 ماینس کو زموږ سره وراشي 5 मिलीमीटर د ریسټیک لینک پر راشي دغه شان کپرس کې موږ د دې سټیک لینک مې کو چې کوم د لاندې ډرا کړی دی دا یو دویم نمبر دا راغلی دی د 0 نواله تر د 5th پورې نو موږ وی چې کپرس کې موږ ته سو کوی چې د دې سټیک لینک ته 5 मिलीमीटर وزر اعظم ز په دې پیمانه باندې ډیویژنز ته ګورم چې آیا دا مارکینګ صحیح شوی دی یا صحیح نه دی شوی نو زه ګورم 0 پسې 1 دی 1 پسې 2 دی 2 پسې 3 دی په 3 پسې ډایرکټ 5 دی نو مطلب یو ډیویژن دلته کې سره مس دی نو چې یو ډیویژن مس دی نو ماته کا چا ویل چې د دې لینک 5 دی نو زه به دا 5 نه 1 ماینس کم زموږ سره به لینک راشي 4 मिलीमीटर نو مطلب د دې سټیک چې کوم لینک ته دا پاسل کې څومره دی 4 मिलीमीटर دی نو موږ وی چې کومه دې میجرمنت تو ګورو دلته کې موږ د چین 1 ماینس کو او دلته کې هم موږ د پنچ نه 1 ماینس کو نو زموږ سره د دې سټیک لینک او د دې سټیک لینک ایکولی چې کوم نو شو افیکټ شو یعنی زموږ دواړه میجرمنت یو شان ته کې افیکټ شو په دې وجه باندې موږ ویل شو چې دا سه میجرمنت چې کوم زموږه دا سه ایرر چې کوم زمونږه ویلیوز ایکولی افیکټ کوي جو دا سه ایرر ته مونږه سیستمټیک ایرر وایي په یو بل طریقه باندې په اسانه باندې د سه هم ډیفاین کیږي چې د ایرر ویچ اکر اونلی ان ون ډایرکشن از کالډ سیستمټیک ایرر دا سه ایرر چې کوم صرف او صرف په یو ډایرکشن کې کیږي د ته مونږه سیستمټیک ایرر وایي یعنی سیستمټیک ایرر چې کوم دی دا پازیټیو یا به پازیټیو یا به سوي نیگیټیو وي نو مونږ وی دا سه ایرر چې کوم په یو ډایرکشن کې کیږي د ته مونږه سیستمټیک ایرر ویلی شو وس راځو په دې بس مونږه causes of systematic error ته چې د systematic error causes بسې نو نمبر 1 موږ وی چې incorrect marking دا کومه پیمانه چې موږ ډرا کړی و پرې باندې زموږ سره incorrect marking شوی چې د incorrect marking د وجې نه systematic error راځي یا د poor calibration د وجې نه چې کوم دی نو زموږ سره systematic error راځي د poor calibration مطلب دا دی چې دلته کې زموږ سره چې دا کوم ډیویژنز ډرا شوی دا small divisions چې کوم دي د دې ډیویژن او د دې ډیویژن امینس کې دا فاصله سیوا ده د دې دواړه ډیویژن دا یو بل تسری کلوز دي نو موږ وی چې لکه د دې ډیویژن او د دې ډیویژن یعنی مطلب دا د دې دوه ډیویژن په منځ کې دا فاصله سیوا ده او د دې دوه ډیویژن په منځ کې چې کوم دی دا دوه ډیویژن چې دی دا د دې دوه ډیویژن په منځ کې زموږ سره فاصله کم ده نو د دې مطلب دا دی دلته زموږ سره پور کیلیبریشن شوی دی نو د دې پور کیلیبریشن د وجه نه هم چې کوم دی زموږ سره په غلطیان راځي په میجرمنټس کې چې موږ وی دا پور کیلیبریشن شوی د پور کیلیبریشن د وجه نه هم چې کوم دی نو سیستمټیک ایرر راځي او دریم نمبر زموږ سره سیستمټیک ایرر راتلی شي د زیرو ایرر د وجه نه یعنی په هر یو انسټرومنت کې چې کوم دی نو زیرو ایرر خامخاوي دغه زیرو ایرر د وجه نه چې کوم دی نو موږ ویل شو چې زموږ په میجرمنټ کې سره راځي سیستمټیک ایرر راځي نو دا زموږ سره سیستمټیک ایرر کازز دي انکریکټ مارکینګ کې دي شي پور کیلیبریشن د وجه نه سیستمټیک ایرر راتلی شي یا د زیرو ایرر د وجه نه سیستمټیک ایرر راتلی شي دا شان اوس راځو موږ په لاست کې د سیستمټیک ایرر ریډکشن ته چې سیستمټیک ایرر به موږ کمو څنګه نو موږ به چې کله سیستمټیک ایرر کمو نو موږ به په دې کې څه چل کو کمپیر د میجرمنټ وذ ایکوریټ انسټرومنټ موږ به چې کوم میجرمنټ کړی دی خپل میجرمنټ پر حوالو او د موست ایکوریټ انسټرومنټ سره به سو کو کمپیر کو چې د موست ایکوریټ انسټرومنټ سره کمپیر کو چې موږ به خپل غلطي سو کو دا غینه ماینس کو چې موږ یا وسره پلس کو جو د دې په مدد سره موږ چې کوم دی نو چې کوم زموږ ایرر دی موږ څه کولی شو کمولی شو نو که فرض کې موږ ویلی شو چې موږ په خراب اپریټس باندې میجرمنټ اغستې دي او دا نو ویلیو زموږ سره یو شان راغلی ده نو موږ خپل ویلیو چې کوم دی دا به کمپیر کو د موست ایکوریټ انسټرومنټ سره جو موږ خپل ایرر د دې په مدد سره داسې سو کو کم وکړو نو دا و زموږ سره سیستمټیک ایرر د سیستمټیک ایرر کازز دا غي ریډکشن دا و زموږ سره رینډم ایرر د رینډم ایرر کازز دا غي ریډکشن او ایرر او د ایرر کازز سری بای وان ایگزامپل موږ وکړل سو دا و زموږ سره ایرر کوي نو مخه شو یو شیر کړئ لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ثانک یو